السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام معنا في حلقة جديدة. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أدعوك بأخي الكريم بالضغط على زر صابوني أو اشتراك حسب اللغة التي تعتمدها في المتصفح الخاص بك. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. سوف نتعرف في هذه الحلقة على كيفية تحميل وتثبيت آخر إصدار من أداة أوتو سويتشر بالإصدار 5.1. هذه الأداة أتت بمميزات جديدة سوف أترككم تكتشفونها بأنفسكم في آخر هذا الفيديو، وطبعا بعد أن تقومون بتحميل الأداة والتي سوف تكون مرفوعة على الميديا فاير حتى تكون طريقة التحميل سهلة، وحتى إذا انقطع معك النت لن تعيد التحميل من الصفر عكس ما يحدث في المواقع الأخرى. إذا بعد أن تقوم بتحميل الأداة حجمها كبير نوعا ما، تأتيك هكذا بقسمين، حجمها حوالي 600 ميجا، تقريبا 600 ميجا. تقوم بفك الضغط عنها. إذا نقوم بفك الضغط عن الأداة، كما ترون تطلب باسورد. الباسورد سوف أتركه لكم أسفل في الديسكريبشن طبعا، وعبارة عن بضعة نجوم هكذا. تقوم بنسخها ووضعها في هذا المكان، ثم تضغط على أوكي، ويبدأ استخراج الأداة بهذه الطريقة. بعد أن تقوم باستخراج الأداة تقوم بحذف هذه الملفات الغير ضرورية، وتقوم بحذف هذه أيضا. إذا ثم تضغط على Open وتقوم بتنصيب الأداة. تضغط على Next، تقوم بقبل الشروط هذه، ثم تضغط على Next، ثم تقوم بتحديد هنا مسار تنصيب اللعبة الخاصة بك. من هنا بيس 2017 تضغط على أوكي، ثم تضغط على نيكست وتبدأ بالتنصيب بالطريقة العادية. قبل ذلك يجب عليك تنصيب الأداة التي تملك الإصدار 5.0، وهي هنا في هذا الشرح. يجب عليك تنصيب هذه الأداة حتى تقوم بتنصيب هذه الأداة، لأن هذه الأداة متوافقة مع هذه الأداة، أو هي تكملة لهذه الأداة. لذلك يجب عليك تنصيب أوتو سويتشر الإصدار 5، ثم تقوم بتنصيب أوتو سويتشر الإصدار 5.1. وبالنسبة لباتش PTO 6 يجب عليك تنصيبه حتى لا تواجهك مشاكل عند إضافة مود بيس 2018 إلى بيس 2017 في هذه الحلقة. وأيضا عند تنصيب باتش PTO 6 لا تقوم بتغيير كل الداتا باك، قم بتغيير الداتا باك 2 حتى تحافظ على الجيم بلاي ولا يتغير معك الجيم بلاي عكس ما يحدث في الشروحات الأخرى التي هي منتشرة على اليوتيوب وباتشات أخرى تقوم بتنصيبها ويتغير معك الجيم بلاي، وهذا ما لا يحبه معظم لاعبين بيس. إذا بعد أن تقوم بتنصيب الأداة أوتو سويتشر الإصدار 5، ثم تقوم بتنصيب هذه الأداة بالإصدار 5.1، تقوم بالذهاب إلى أيقونة الأداة. هذه هي كما ترون. تختار من هنا كراك CPU بطبيعة الحال، وتختار من هنا إذا كنت تريد الدخلات بالشماريخ أو إذا كنت تريد الدخلات التقليدية العادية. هنا لديك مود الثلوج، ولديك هنا اللوجو التي يأتي مع الريبلاي، كل إعادة لقطة كل دوري لديه لوجو خاص به، كل فريق، كل شيء مرتب. ولديك هذه الإضافات الخاصة بالجماهير، ولديك هذه هي الإضافة التي هي إضافة جديدة في هذه الأداة، وهي دخلات بيس 2018 في بيس 2018 بالنسبة لأنفاق الملاعب. وهكذا بعد أن تقوم بضغط هذه الإعدادات صح هنا وصح هنا، وتقوم بالضغط على هذه الأيقونة مرتين، وتقوم بالدخول إلى اللعبة الخاصة بك. إذا في الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس وضغط زر لايك وضع تعليق وشارك الحلقة مع الأصدقاء. نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم.
Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. À l'affiche aujourd'hui, le Real Madrid contre le FC Barcelone. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Le Classico entre le Barça et le Real, c'est le match de l'année en Espagne. On en reparle des mois, voire des années plus tard. Pensez, la capitale de l'Espagne contre la capitale de la Catalogne. Le jeu repart vers la droite. Il joue dans l'espace. Bale. Il écarte, ça joue long. Et le centre. De la tête. Oh, qu'il est important ce but. Et c'est le but! Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça nous donne un but. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et nous retrouvons donc le FC Barcelone contre le Real Madrid. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Ladies and gentlemen, j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi. Si vous voulez savoir ce que match de l'année veut dire, venez faire un tour à Barcelone ou à Madrid un jour de match. La rivalité a toujours été très forte entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les rencontres entre ces deux grands d'Espagne ont toujours été les plus attendues de l'année. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Je pense à Toni Kroos. C'est vraiment un milieu de terrain moderne. Ses passes sont souvent parfaites et elles amènent souvent des buts. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Oh, Iniesta, dans le dos de la défense. Oh, l'interception! Bienvenue au Juventus Stadium, merci de nous rejoindre dans cette jolie ville de Turin. Et nous retrouvons donc la Juventus contre l'Inter. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Coucou Grégoire et merci à vous qui nous retrouvez pour ce match. On le sait, un derby, c'est toujours particulier, mais celui-là, on l'appelle tout simplement le derby de l'Italie. Il y a généralement de l'électricité dans l'air. La Juve contre l'Inter, c'est forcément un choc. Ok, c'est parti. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Je verrais bien Antonio Candreva. C'est rare de voir un milieu de terrain autant... Paulo Dybala, il a de l'espace. Il tire. Sauvé par le poteau. Le bon dégagement. Cuadrado. Higuaín. Cuadrado. Il glisse le ballon en profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. La tête. Et oui, but. Ils n'ont jamais baissé la tête, même quand ils étaient menés. Et s'ils poussaient pour passer devant maintenant? Il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre, celle-là. Qu'est-ce que c'est bien joué ça, comme quoi pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la...
Bienvenue à San Siro, l'un des plus grands stades d'Europe, celui que se partagent l'AC Milan et l'Inter, bien sûr. À l'affiche aujourd'hui, le Milan AC contre l'Inter. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Merci pour cet accueil, Grégoire. Mais trêve de mondanité, on est là pour assister, je l'espère, à un bon match de football. Le derby milanais, c'est un rendez-vous sacré pour tous les amateurs de football. Et cela fait plus de 100 ans que ça dure. Le Milan AC et l'Inter sont deux des clubs les plus vieux et les plus titrés d'Italie. Dans la profondeur, sur le côté. Biglia. Bien joué ça. Oh l'occasion. Le but pour le Milan AC. Il marque juste avant de rejoindre les vestiaires. Vous en pensez quoi de ce but, Darren? C'est très bien joué là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Bienvenue à vous, le théâtre des rêves, sans doute le plus beau surnom jamais donné à un stade de football, Old Trafford, l'antre des Diables Rouges, plus de 70 000 places, l'un des temples du football mondial. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et voici donc les joueurs qui vont être alignés. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? C'est peut-être un jour pour Adam Lallana. Il dégage une telle confiance quand il a le ballon, ce mec, en allant provoquer sans arrêt. Et puis il ne réchigne pas à défendre. Son coach doit apprécier. Ouais, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Il peut frapper. Il marque. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il savait exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Carrick. Joli travail à deux. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, c'est dedans! Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fallait. Il tente de la jouer dans l'espace. À lui de jouer. C'est joué long, attention. Oh, la grosse occasion! Le but pour Manchester United! Et ils sont à nouveau devant. Vous en pensez quoi de ce but, Darren? La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial.
إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى لايك، كومنت تحفيزي ومشاركة مع الأصدقاء. ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.